আজকের উপাসনা শুরু হচ্ছে ঋগ্বেদীয়ম অগ্নি সূক্তম। হরিঃ ওম অগ্নিमीळे পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্যুঞ্জয়ম होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नोतनैरुत स देवा एहवा क्षति अग्निना रयिमाश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमाध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमाङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरान्त एमसे राजन्तमध्वराणाम् गोपामृतस्य देदिविम् वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवे अग्ने सोपायनो भव स च स्वानस्वस्तये हरिः ओम। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩৩ নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहन्न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः। अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা পঞ্চম অধ্যায় 24 নম্বর শ্লোক।
योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ব্রহ্মভূতোऽধিগচ্ছতি। যিনি অন্তরাত্মাতেই সুখযুক্ত, আত্মারাম এবং আত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত, সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত সাংখ্য যোগী ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হন। প্রসঙ্গ দেখলে আমাদের প্রসঙ্গ চলছিল, আগের দিন হয়েছিল যিনি এই শরীরে থাকাকালীন অবস্থাতেই কাম এবং ক্রোধকে জয় করেছেন, কাম এবং ক্রোধ উৎপন্ন বেগকে যিনি জয় করেছেন, তিনি যোগযুক্ত ব্যক্তি এবং তিনি সুখী মানুষ। আমাদের প্রসঙ্গ চলছিল যিনি ব্রহ্মকে লাভ করেছেন তিনি কিরকম আচরণ করেন, বা ব্রহ্মকে লাভ করতে গেলে আমাদের কিরকম আচরণ করতে হবে, কিরকম বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, সেই নিয়ে চলছিল আমাদের প্রসঙ্গ। সেখানে ভগবান অনেক কিছু বলেছেন। তার মধ্যে উনি বলছেন যে তাকে স্থির বুদ্ধি হতে হয়, সুখ এবং দুঃখের মধ্যে উদ্বিগ্ন হলে চলবে না, সুখ পেয়েও অত্যন্ত হর্ষিত হওয়া চলবে না, মানে হর্ষিত হন না যিনি আত্মজ্ঞানী, এবং দুঃখ পেলেও তিনি উদ্বিগ্ন হন না, এবং তিনি সকলের মধ্যে সমদর্শী হন। ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল কুকুর সকলের মধ্যেই তিনি সমত্ব দর্শন করেন, তিনি সকলকে সমানভাবে দেখেন, কারণ তিনি দেখেন সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম আছে, সকলের মধ্যে সেই একই আত্মা আছে। এবং তিনি বাইরের কোনো বিষয়ে যেগুলোতে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় আসক্ত হয় সেই দিকে সুখ খোঁজেন না। তিনি যোগী হন, যোগী মানে যোগযুক্ত হন, তিনি সমাধির দ্বারা নিজের অন্তরের আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন, পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হওয়ার চেষ্টা করেন, এবং সেভাবেই তিনি অনন্ত আনন্দ লাভ করেন। সেই প্রসঙ্গেই সেই যোগী যে তিনি বাইরের সমস্ত বিষয়, বাইরের সমস্ত ভোগ থেকে বিমুখ হয়ে তিনি আহ, আত্মার মধ্যে অর্থাৎ নিজের মধ্যে নিজের ভেতরে যে ডুব দেন, সেই সম্পর্কে এই শ্লোকটি বলা হচ্ছে। তিনি ব্রহ্মে থাকেন, উনি গীতাতে বলা হচ্ছে ইয়োন্তঃ সুখোন্তরারাম, যিনি অন্তঃসুখ, অর্থাৎ সুখ বলতে এখানে পরমাত্মার যে স্বরূপ সুখ বা আনন্দ তার কথা বলা হচ্ছে, যিনি সেই অন্তঃসুখ, অর্থাৎ আত্মাতেই যিনি সুখ খুঁজে পেয়েছেন। অন্তঃ ইয়োন্তঃ সুখঃ অন্তরারামঃ, অন্তর আরামঃ, তিনি অন্তঃ বলতে ভেতরে অর্থাৎ আত্মাতেই যিনি আরাম পেয়েছেন। আরাম বলতে আহ, সংস্কৃতে আরাম বলতে বাগান হয়, আরাম বলতে খেলা হয়, এখানে শঙ্করাচার্য অর্থ করছেন আরাম বলতে ক্রীড়া, অর্থাৎ যিনি ভেতরের মধ্যে অর্থাৎ আত্মাতেই খেলা করে থাকেন, আত্মার সঙ্গেই খেলা করে থাকেন, মানে আত্মাতেই যিনি আনন্দ পান এবং আত্মাতেই আত্মার সঙ্গেই তিনি আহ ক্রীড়া করেন, অন্তরারাম। আর অন্তর্জ্যোতি তথা অন্তঃ জ্যোতিরেবজ, যিনি অন্তর্জ্যোতি অন্তঃ প্রকাশ, অর্থাৎ যিনি আত্মার মধ্যেই আহ প্রকাশ লাভ করেন বা আত্মাকে প্রকাশ স্বরূপ দর্শন করেন, আত্মাকে জ্ঞান স্বরূপ দর্শন করেন, সেই রকম যোগী যিনি নিজের মধ্যে সুখ খুঁজে পান, যিনি সেই আত্মাতেই আনন্দ খুঁজে পান এবং আত্মার সঙ্গেই ক্রীড়া করেন এবং আত্মাতেই সেই জ্ঞান লাভ করেন,
আত্মাতেই সেই প্রকাশ লাভ করেন, সেই যোগী, যোগযুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মভূতঃ, তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান আসলে। যিনি ব্রহ্ম লাভ করেন তিনি আসলে ব্রহ্ম হয়ে যান। সেই জন্য এই শরীরেই তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন এবং ব্রহ্ম নির্বাণম অধিগচ্ছতি। তিনি ব্রহ্ম নির্বাণ বলতে মোক্ষ বলছেন। মোক্ষ, নির্বাণ শব্দের অর্থ সাধারণত মোক্ষ। সেই জন্য তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন এবং ব্রহ্ম হয়ে যান। ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি, নাস্যা ব্রহ্মবিদ কুলে ভবতি আছে। উপনিষদে আছে যে যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান, অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানলে তিনি নিজেই ব্রহ্মের স্বরূপ হয়ে যান। সুতরাং এই শ্লোকে যেটি বলা হলো যে যিনি ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেন তিনি আসলে বাইরের কোনো বিষয়ে সুখ খুঁজে পান না, তিনি ভেতরে সুখ খুঁজে পান, তিনি আত্মাতে সুখ খুঁজে পান, অন্তর্মুখী হন। সেই জন্য তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা যদি যোগযুক্ত অবস্থায়, সমাধি অবস্থায় থাকেন, তাহলেও তিনি অপার আনন্দে থাকেন। ঠাকুর যেমন ভাবমুখে থাকতেন, অর্থাৎ বাইরের সমস্ত বিষয় আছে কিন্তু সেই দিকে মন না গিয়ে ভেতরে যে আত্মা আছে, ভগবান আছে, তার দিকে বারবার মন আকৃষ্ট হতো এবং সেখানে তিনি সমাধি লাভ করতেন, তিনি ভাব সমাধি লাভ করতেন। ঠিক সেই কথাটাই এই শ্লোকেও বলা হচ্ছে না ডাইরেক্ট, বলা হচ্ছে যিনি ভেতরে আত্মাতে আনন্দ খুঁজে পান, যিনি সেখানেই ক্রীড়া করেন, তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান এবং ব্রহ্মকে লাভ করেন। এই জীবনে, এই শরীরেই তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন। আজকে আমাদের মনন এখানেই শেষ করছি।